Yes, good afternoon, officers. Time for today's current affairs videos. 12th September 2025. So, before we start, we are proud to announce that we are going to launch a new batch on September 22nd. And it's a 2-year long-term slow and steady process wins the race concept. So, all the serious aspirants who wants to really be successful, you can join this program. It's a slow process and it is a nice, practical, pragmatic process where the subject has to get digested. So based on that, it's a 2-year program exclusively for general studies. Here you will be provided with both prelims as well as mains training. So how do we do the training? First we start with NCERT classes. Then we're going to provide you with 19 static books with updated information. Then you will be provided with one-to-one mentorship where an expert mentor with a lot of experience will sit with you and make doubts ఏమైనా ఉంటే ఆయన క్లారిఫై చేస్తారు. And you will also be provided with recorded classes just in case due to emergency situation you're not able to do something. Then the recorded class will be provided to you. Then after that you will be provided with practice questions for both prelims as well as mains. So after doing this, you have to link all this with respect to something called current affairs classes. So what happens is, in this process, the first part will cover your static material and the second part will, the current affairs classes will give you the dynamic material. So a combination of static and dynamic will be a success formula for your UPSC program. So keeping that in mind, we want to do it slow and steady so that all the students who are participating in this program will have a profitable benefit out of it. So if you have any queries, you can call 8121191985 or you can mail to www.sriramscience.com. So join the program, be successful in your careers. What are the topics for today? 5 major topics I've chosen. The first topic, India-Mauritius. Very important for international relations because it's a neighbor. So our neighborhood first policy will come into picture. Next, carpet bombing. How it has affected Uttar Pradesh carpet makers. Very, very important. Next, relief for refugees in India and Sri Lanka. So it's a relief. It's a good thing, especially we are placing ourselves as big helpers for people without a home. So in that basis, this is very important. That gives our global image that we are the protectors of people who do not have something called home. And next, why are European nations so interested in Palestine recognition right now? Very interesting topic. So fourth important topic for today is that. Next, standard of debates should improve, said the Speaker Om Birla. So the kind of parliament discussions are not being fruitful, rather it is being a chaos. ఓ గొడవలు ఉన్నాయి కానీ మ్యాటర్ ఎవరు చెప్తలేదు. సో దాని మీద స్పీకర్ గారు ఏం చెప్పారంటే, బాబు మీ స్టైల్ ఆఫ్ డూయింగ్ థింగ్స్ షుడ్ చేంజ్. సో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ దే ఆర్ ద రిప్రజెంటేటివ్స్, దే షుడ్ హ్యావ్ అ క్లాస్ ఇన్ దెమ్. So that class is what Mr. Om Birla is expecting as a speaker of the parliament. So these are all the major topics for today. So let's move to the first topic for today, which is India-Mauritius relations. Very important. India and Mauritius not just partners but a family. Modi garu cheppadam jarigindi. You know that Mauritius, very important, safe haven for a lot of things. So Maldives, Mauritius, all these places are safe havens for a lot of things. And for us, geographically also very close, and we should not let Mauritius fall into the hands of China because string of pearls gets covered. Should make sure string of pearls never gets covered, and mana ocean regions lo Mauritius becomes a very very important place. So manaka security purpose kuda chala chala important. అయితే ఈ ఆర్టికల్ని ఎనలైజ్ చేసినప్పుడు యాజ్ యూపీఎస్సీ ఆస్పిరెంట్స్ ఎట్లా ఎనలైజ్ చేస్తారు? హౌ డూ యూ ఎనలైజ్ దిస్? దట్ ఈస్ ద హోల్ పాయింట్. సో ఫర్ యూపీఎస్సీ ఆస్పిరెంట్స్ whenever a topic is given, you have to understand in what angles you have to think. That angles are very very important. So I will train you for that angles. So let's look at this particular structure. First angle, which is very very important, is first you have to think in 3 or 4 slots. First is strategic depth. How Mauritius is strategically very very important for us. That is the first angle that you have to think. Second thing that you have to work is economically how it is important. Economics.
That is the second angle in which you have to think. Third thing that you have to do is connectivity. People to people, everything. Connectivity angle. So the first direction is strategic angle. Second is economic angle. Third is connectivity angle. And most important, security angle. So these are all the angles in which you have to start thinking. So that is very important. Strategic depth, economics, connectivity, and then security level. So these are the directions in which you have to start thinking. That is very important. So keeping all these perspectives in mind, first, for example, if you look at this strategic depth, why strategically it is very important? Location. Location is very important in terms of defense, oceanic defense. Best example you can give this is Sagar project. That is one major angle that you have to definitely mention whenever you're talking about India and Mauritius. So basically Sagar is strategic development for all. So keeping that in mind. Next, economical angle. ఎట్లా ఆలోచించుకోవాలి? Economic angle ఆలోచించుకుంటే మన this angle is comprehensive economic partnership that we signed in the year 2021 that we signed. And the another angle that you have to think is India is the largest trading partner. Please don't forget this. India is the largest trading partner for Mauritius. So in that angle we have to think. Okay. Next, from connectivity. First important is people to people connectivity. Why? Because 60% Indian origin. 60% of Mauritian population is Indian population. Therefore, culturally plus ethnically, in this direction we have to think with respect to connectivity. So look at the angles in which we have to start thinking and writing your answers. That is very important. Next, in terms of security, Mauritius may not be in a situation to give India ఏదో సెక్యూరిటీ ఇస్తుందని కాదు, కానీ మనం మారిషియస్కి సెక్యూరిటీ ఇస్తే మనం సేఫ్గా ఉంటాం. సో అందుకే నేవీ ప్రెజెన్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, patrolling and countering China. ఈ మూడు డైరెక్షన్స్లో మనము ఆలోచించుకుని ఇండియా మారిషియస్ రిలేషన్స్ని ఎట్లా మెయింటైన్ చేసుకోవాలో ఆలోచించుకోవాలన్నమాట. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ స్ట్రాటజిక్ డెప్త్, ఎకనామీ, కనెక్టివిటీ, సెక్యూరిటీ, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ మనకి ఇది ల్యాండ్ సెక్యూరిటీ. నెక్స్ట్, పైరసీ అదొక ఇష్యూ, స్మగ్లింగ్ అదొక ఇష్యూ, అండ్ ట్యాక్స్ హేవెన్. So all these things, if you observe, they are interconnected to each other. Anni kuda they are interconnected. ఈ స్ట్రాటజిక్ ఎఫెక్ట్ అయితే మనకి ఎకనామిక్స్ బాగుంటుంది, ఎకనామిక్స్ బాగుంటే కనెక్టివిటీ బాగుంటుంది, కనెక్టివిటీ బాగుంటే సెక్యూరిటీ బాగుంటుంది. సో ఈ డైరెక్షన్స్లో మనము డిఫరెంట్గా ఆలోచించుకుని మనము స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ యువర్ ఆన్సర్, వెన్ యూ రైట్ అన్ ఆన్సర్ ఇండియా మారిషియస్, ఇవి వస్తాయి. మనకి ప్రిలిమ్స్ కానీ మెయిన్స్ కానీ క్వశ్చన్స్ ఇంతకు మించి వెళ్ళడానికి ఏం లేదు అక్కడ. సో అందుకే
మనం ఒక నోట్స్ తయారు చేసుకుంటున్నప్పుడు ఇట్లా మనం డిఫైన్ చేసుకుని పెట్టుకుంటే మీకు వర్కౌట్ అవుతుంది, ఎగ్జామ్లో కూడా ఈజీగా మార్క్స్ స్కోర్ చేయొచ్చు. సో డైరెక్షన్ చూడండి, స్ట్రాటజిక్ డెప్త్, ఎకనామిక్స్, కనెక్టివిటీ అండ్ సెక్యూరిటీ, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ ఇన్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు థింక్. సో దీని మీద మనం యూపీఎస్సీ నోట్స్ ఎట్లా తయారు చేసుకుంటాం. సో ఐవ్ క్రియేటెడ్ అ నోట్స్ ఫర్ యూ వేర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఆర్ అండర్లైన్ రైట్ నౌ అండ్ పుట్ స్టార్ మార్క్. దోస్ హ్యావ్ టు బి డెఫినెట్లీ బీ మెన్షన్డ్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామ్. ఆ పర్స్పెక్టివ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో లెట్స్ లుక్ ఎట్ వాట్ ఈస్ ఇట్ ఆల్ అబౌట్. ఫస్ట్ మనకి తెలిసిందే, ఇట్స్ లైక్ అ ఫ్యామిలీ. లొకేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మారిషస్ చిన్న ప్లేస్, సో మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. సో ఇక్కడ చూసినా సరే మాల్డీవ్స్ ఇక్కడ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ అనదర్ థింగ్. మారిషస్ ఒకటి మస్త్ టూరిస్ట్ ప్లేస్ ఇది. అండ్ సీచెల్స్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద సెక్యూరిటీ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ. సో ఇట్స్ లైక్ అ ఫ్యామిలీ బికాస్ ఆఫ్ కల్చరల్ ఎక్స్చేంజ్. అండ్ రివర్ ప్రాసెస్ చూసుకుంటే మా గంగాస్ ఎటర్నల్ ఫ్లో ఇన్ కాశీ, అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇట్లా వచ్చి ఇక్కడికి వస్తుంది. సో ద వాటర్ ఆఫ్ గంగా ఈస్ టచింగ్ దెమ్ ఆల్సో. సో దే ఆర్ లైక్ ఫ్యామిలీ అని అర్థం అన్నమాట. నెక్స్ట్ మనకి కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇండియాస్ నేబర్హుడ్ ఫస్ట్ పాలసీ ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేయాల్సిన అనదర్ మేజర్ పాయింట్. సో పీపుల్ టు పీపుల్ కనెక్ట్ అవన్నీ బాగుంటాయి. సో ఇది కల్చరల్ యాంగిల్. సెకండ్, డెవలప్మెంటల్ అండ్ హెల్త్ కేర్ ఇనిషియేటివ్స్ దట్ ఇండియా హెస్ టేకెన్ ఫర్ దెమ్, దాని మీద ఒక మెన్షనింగ్ పాయింట్. ఫస్ట్, స్పెషల్ ఎకనామిక్ ప్యాకేజ్ మారిషస్కి అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. జన్ ఔషధి కేంద్రాస్, ఇది ఫస్ట్ జన్ ఔషధి కేంద్ర outside India was established in Mauritius. This point is very very important for prelims as well as mains ki చాలా చాలా important point. సో చాలా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మనం వాళ్ళకి డెవలప్ చేసాము, ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ అక్కడ క్రియేట్ చేసాము, హెల్త్ కేర్ ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేసాము. అంటే వాళ్ళ సోషో ఎకనామిక్ గ్రోత్ కి రీజన్ ఇండియా. సో మన దేశం వాళ్ళ దేశాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటూ కాపాడుకుంటూ వాళ్ళని బెనిఫిట్ చేస్తుంది. సో దట్ ది డెవలప్మెంట్ అండ్ హెల్త్ యాంగిల్ దట్ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్. ఇది కాకుండా సైన్స్, ఎడ్యుకేషన్, ఇన్నోవేషన్ పార్ట్నర్షిప్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి. ఎంఓయూస్ చాలా సైన్ చేసాము మారిషస్తో ఇన్ సైన్స్, టెక్నాలజీ అండ్ ఓషనోగ్రఫీ, పవర్ సెక్టర్ అండ్ phase 2 ఫర్ స్మాల్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని చేయడం జరిగింది. దీంట్లో మన ఇన్స్టిట్యూషనల్ పవర్స్ కూడా చూపెట్టాము, లైక్ ఐఐటీస్ హావ్ పార్టిసిపేటెడ్ అండ్ ఆల్ దట్. సో ఫర్ ప్లాంటేషన్ మేనేజ్మెంట్ ఓకే ఇన్ మారిషస్. దీనివల్ల ఏమవుతుంది, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రీసెర్చ్ విల్ గ్రో, ఎడ్యుకేషన్ పార్ట్నర్షిప్ విల్ గ్రో, ఇన్నోవేషన్ విల్ గ్రో. దానివల్ల ఏమవుతుంది, నాలెడ్జ్ బేస్ పెరుగుతుంది, ఇన్నోవేషన్ కెపాసిటీ పెరుగుతుంది, సస్టైనబుల్ గ్రోత్ కూడా పెరుగుతుంది. సో ఓవరాల్గా చూసుకుంటే దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ అండర్ సైన్స్, ఎడ్యుకేషన్, ఇన్నోవేషన్ పార్ట్నర్షిప్స్ దట్ వీ హ్యావ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మారిషస్. అండ్ ఫైనలీ హెల్త్ అండ్ కెపాసిటీ బిల్డింగ్. మేము ఆయుష్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్, 500 బెడ్ హాస్పిటల్ అండ్ వెటర్నరీ యానిమల్ కేర్ కూడా అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. సో మన మిషన్ కర్మయోగి, ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ వేర్ 20 lakh ట్రైబల్ పాపులేషన్ are being trained to be self-dependent, not wait for the government to do for something like that. సో అట్లా అవసరం లేకుండా మీ అంతటి మీరే కొత్త ఆంటర్ప్రినర్షిప్ స్కిల్స్ పెట్టుకుని మీరే లీడర్స్ అయ్యి మీ వాళ్ళని మీరే డెవలప్ చేసుకోవాలన్న ప్రోగ్రామ్, దట్ ఇస్ కాల్డ్ కర్మయోగి ప్రోగ్రామ్. దాన్నే మనం ఒక వీడియో చేయడం జరిగింది, ఆది కర్మయోగి అని ఒక వీడియో చేశాను. ప్లీజ్ చెక్ అవుట్ ద ఛానల్. సో ఫుల్ డీటెయిల్స్ హావ్ బీన్ ప్రొవైడెడ్ ఆన్ ద ఛానల్. ప్లీజ్ లుక్ ఎట్ ఇట్ and compare and relate it to this program. So దీనివల్ల ఏమవుతుంది, హెల్త్ కేర్ బాగుంటుంది, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కెపాసిటీస్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ మారిషస్ విల్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్. దానివల్ల పబ్లిక్ సర్వీసెస్ బాగుంటాయి, స్కిల్డ్ మ్యాన్ పవర్ క్రియేట్ అవుతారు, సాఫ్ట్ పవర్ ఇమేజ్ కూడా ఇండియాది భయంకరంగా పెరుగుతుంది. సో లుక్ ఎట్ ది రిలేషన్. ఈ హెల్త్ అండ్ కెపాసిటీ బిల్డింగ్ చేయడం వల్ల లుక్ ఎట్ ద ఫైనల్ రిజల్ట్స్. ఇంక్రీజ్ ద పబ్లిక్ సర్వీసెస్, స్కిల్డ్ మ్యాన్ పవర్ గెట్స్ ఇంక్రీస్డ్, సాఫ్ట్ పవర్ ఆల్సో ఇమేజ్ కూడా భయంకరంగా పెరుగుతుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద వరల్డ్. సో ఇట్ షోస్ దట్ వీ కేర్, మనం పట్టించుకుంటాం, మనం జస్ట్ వదిలేము. ఒక్కసారి ఫ్యామిలీ అయిన తర్వాత ఎట్లాంటి సిచ్యువేషన్ ఉన్నా సరే మనం వాళ్ళని తీసుకొచ్చుకొని వాళ్ళని కాపాడుకునే రెస్పాన్సిబిలిటీ స్వతహాగా మనం తీసుకుంటామని ఇండైరెక్ట్గా ప్రపంచానికి చెప్తున్నాం. సో దీనివల్ల మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మారిషస్ పిఎం డాట్ గంగా ఆర్తి. మనం అక్కడ కల్చరల్ పర్స్పెక్టివ్ ఎంత చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ ఏవైతే పూజలు జరుగుతాయో మారిషస్లో కూడా అవే పూజలు, ఆ కల్చరల్ డిప్లొమసీని మెయింటైన్ చేసి అక్కడ వాళ్ళకు కూడా మన పద్ధతి ఎట్లయినా 60% ఇండియన్స్ ఉన్నారు కాబట్టి మిగతా 40%ని కూడా మన వైపు లాక్కోవడానికి వాడే బ్యూటిఫుల్ కల్చరల్ ఇది మాట. మన వాసుదేవ కుటుంబం కూడా దానికి సెట్ అవుతుంది. సో హైడ్రోగ్రఫీ ప్రాజెక్ట్ ఒకటి పెట్టారు, మెరీటైమ్ అండ్ సింబాలిక్ ఎంగేజ్మెంట్ ఎట్లా చేస్తున్నాం చూడండి. హైడ్రోగ్రాఫిక్ ప్రాజెక్ట్ విత్ జాయింట్ సర్వీస్, చార్ట్స్, డేటా షేరింగ్ చేస్తున్నాము. సెక్యూర్ ఫ్రీ ఓపెన్ ఇండియన్ ఓషన్ పెట్టుకోవడానికి. సో మారిషస్ పిఎం వెల్కమ్డ్ ఇన్
వారణాసి, వాళ్ళకి ఆయనకి గంగా హారతి ఇవ్వడం జరిగింది, కాశీ విశ్వనాథ్ టెంపుల్ తీసుకోవడం జరిగింది, అయోధ్య విజిట్ చేయడం జరిగింది. సో దిస్ షోస్ దట్ వీఆర్ సో ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ దెమ్. దానివల్ల మన మెరిటైమ్ కోఆపరేషన్ విల్ ఇంక్రీజ్ అండ్ అవర్ కల్చరల్ డిప్లొమసీ విల్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్. సో సింపుల్గా మీరు ఈ పాయింట్స్ మెన్షన్ చేయండి చాలు. డోంట్ జస్ట్ గో ఇన్ టు టూ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డెప్స్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అని చేసి ఏదో స్పెషల్ ఫీచర్ ఇవ్వాలి వాళ్ళకి, అవన్నీ అవసరం లేదు. మనం ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ యూపీఎస్సీ యాంగిల్. సో యూపీఎస్సీలు కావాల్సినంటే మీరు ఇవన్నీ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారా లేదా, కనెక్టింగ్ చేస్తున్నారా లేదా, నేపాల్ ఆయన వచ్చిన తర్వాత ఏం చేశాడు అనేది ఇండియా మారిషస్ రిలేషన్స్లో మెన్షన్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ హౌ యూ షో దట్ యూ హ్యావ్ దట్ మైండ్ సెట్ టు కనెక్ట్ ఆల్ ద డాట్స్. ఆ పరంగా చూసుకోవాలన్నమాట. సో మెరిటైమ్ అండ్ సింబాలిక్ ఎంగేజ్మెంట్ ఇలా చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ, లుక్ ఎట్ ది యాంగిల్స్ ఇన్ విచ్ దిస్ article has to be analyzed. First, explanation, strategic depth, economics, connectivity, security angle. So, these are. Next, cultural and strategic end. Next, development and healthcare initiatives. Science, education, innovation partnership. Health and capacity building diplomacy. Maritime and symbolic engagement. So, in directions, almost 10 angles chan meeku exam lo రాయడానికి. ఇంతకంటే వాళ్ళ స్కోప్ ఆఫ్ ప్రిలిమ్స్ లో కవర్ అయిపోతుంది, మెయిన్స్ కూడా కవర్ అయిపోతుంది, అన్నిటికీ కవర్ అయిపోతుంది. అంతకంటే ఏం చేయాలి? మీరు చేయాల్సిందంటే ఒక స్ట్రాటజిక్ నోట్స్ పెట్టుకుని ఇవేవైతే పాయింట్స్ అండర్లైన్ చేశానో అది వన్ సింగిల్ షీట్ కాన్సెప్ట్ లాగా ఇండియా మారిషస్ రిలేషన్స్ అని ఒక షీట్లో అన్ని రెడీ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి. పెట్టుకోవడం వల్ల బిఫోర్ ది ఎగ్జామ్, జస్ట్ 1 month బిఫోర్ ది ఎగ్జామ్ యూ కెన్ టేక్ దట్ షీట్, జస్ట్ రివైజ్ అండ్ గో టు ది ఎగ్జామ్. డైరెక్ట్గా ప్రిలిమ్స్ కానీ మెయిన్స్ కానీ ఎక్కడైనా సరే మీకు వర్కౌట్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ అ టెండెన్సీ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్. సో ఈ పరంగా చూసుకుంటే మనకి ప్రిలిమ్స్లో ఎట్లాంటి క్వశ్చన్స్ రావచ్చు, మెయిన్స్లో ఎట్లాంటి క్వశ్చన్ రావచ్చు. ఫస్ట్, ఇండియా మారిషస్ రిలేషన్స్ మనము స్ట్రాటజీగా పెట్టుకోవాలి. సెకండ్, సాగర్ ప్రాజెక్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, మెరిటైమ్. థర్డ్, మన ఇండియన్ డయోస్పోరా. ఫోర్త్, పైరసీ. సో ఈ మేజర్ యాంగిల్స్ పెట్టుకోవాలి. అండ్ ఫిఫ్త్ వన్, హెల్త్ ఇనిషియేటివ్స్ లైక్ ఆయుష్. సో ఈ డైరెక్షన్స్లో మనము ఎగ్జామ్ నుంచి క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఇది మెయిన్స్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సాగర్ ప్రాజెక్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్. దెన్ ఇండియన్ డయాస్పోరా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మెయిన్స్. పైరసీ ఇష్యూ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మెయిన్స్. అండ్ దెన్ హెల్త్ ఇనిషియేటివ్స్, ఆయుష్ మీద ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. సో దిస్ ఇస్ ద స్కోప్ ఆఫ్ గెటింగ్ అ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ఇండియా మారిషస్ రిలేషన్స్. సో ఇది కాకుండా మనం ఒక్కటి ఏంటంటే డిఫెన్స్ వైపు కూడా, డిఫెన్స్ సెక్యూరిటీ, ఎస్పెషలీ ద మెరిటైమ్ పార్ట్. ఆ మెరిటైమ్ సెక్యూరిటీ మీద కూడా మనము ఒక ఫోకస్ పెట్టుకుని ఒక 1 page డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేసుకుంటే క్వశ్చన్స్ అన్ని దాంట్లోంచి వస్తాయి. అది మనం చిల్గా ప్రిపేర్ కావాలి. ద నెక్స్ట్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫర్ టుడే ఇస్ కార్పెట్ బాంబింగ్ ఇన్ ఉత్తరప్రదేశ్. బాంబింగ్ అంటే బాంబింగ్ కాదు, అసలు బేసికల్గా యుఎస్ టారిఫ్స్ అవన్నీ పడడం వల్ల కార్పెట్ మేకర్స్, ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సోషల్ గ్రూప్, ఎకనామికల్గా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మన జీడిపి కూడా చాలా యాడ్ చేస్తుంది ఇది. సో వాళ్ళ మొత్తం సెక్టర్ కూడా భయంకరంగా దెబ్బతినే పరిస్థితి ఉంది అని బేసికల్గా దిస్ ఆర్టికల్ టాక్స్ అబౌట్. సో ది ఆథర్ హస్ యాక్చువల్లీ గాన్ డీపర్ అండ్ యాక్చువల్లీ లాట్ ఆఫ్ స్టడీస్ హ్యావ్ బీన్ డన్ ఆన్ దట్. సో ఈ సెగ్మెంట్ని మనం వేరే వేరే సెక్టర్స్ కూడా అడ్జస్ట్ చేస్తూ ఉండాలి. ఇట్స్ అ ఫ్యాక్చువల్ బేస్డ్ కేటగిరీ క్వశ్చన్ దాంట్లో. సో అసలు కార్పెట్ ఇండస్ట్రీలో ఏమేమి జరుగుతున్నాయో, ఏ యాంగిల్స్లో మనం ఇట్లాంటి ఐటమ్స్ వస్తే, ఆర్టికల్స్ వస్తే ఎట్లా బ్రేక్ చేసుకోవాలో ఒకసారి చూద్దాం. ఫస్ట్, టారిఫ్ షాక్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్. ఈ రెండు ఫస్ట్ యాంగిల్ దట్ వీ హ్యావ్ టు థింక్. సెకండ్ యాంగిల్, ఎకనామిక్ వాల్యూ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ బేస్. సెకండ్ యాంగిల్ దట్ వీ హ్యావ్ టు థింక్. థర్డ్ యాంగిల్, ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ అండ్ ఇన్వెంటరీ క్రైసిస్. దట్ ఈస్ ద థర్డ్ యాంగిల్ వీ హ్యావ్ టు థింక్. అండ్ ఫోర్త్ యాంగిల్, గ్లోబల్ కాంపిటీషన్ అండ్ మార్కెట్ షిఫ్ట్ ఎట్లా అయింది. ఫోర్త్ యాంగిల్ వీ హ్యావ్ టు థింక్. అండ్ ఫైనలీ పాలసీ అండ్ రిలీఫ్ డిమాండ్స్ ఏంటిదో చూద్దాం. సో దీస్ ఆర్ ద 5 major angles in which we have to observe this particular article of carpet bombing. సో ఇట్లాంటిది మనం యాక్చువల్గా మనం మెయిన్స్ ఆన్సర్లో కానీ ఎక్కడైనా సరే ఎస్ఏలో కానీ మనం ఇట్లాంటి వర్డ్స్ వాడచ్చు, కార్పెట్ బాంబింగ్ అని ఉందాం. సో దీంట్లో మనం చూడాల్సిన మేజర్ పాయింట్స్ ఏంటో ఒకసారి క్విక్గా గ్లాన్స్ కొడదాం. ఫస్ట్ చూసుకుంటే టారిఫ్ షాక్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్. యుఎస్ వాళ్ళు కార్పెట్ దాని మీద 50% టారిఫ్ పెట్టడం జరిగింది ఆన్ ఇండియా August 2020. ఇప్పుడు మళ్ళీ రెజ్యూమింగ్ ఆఫ్ టాక్స్ జరుగుతున్నాయి, అది వేరే విషయం. ఉత్తరప్రదేశ్ వాళ్ళకి 60% ఆఫ్ ఇండియాస్ కార్పెట్ మార్కెట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అన్నీ కూడా ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి వస్తాయి. ఆ 60%లో 58%,
60%లో ఆల్మోస్ట్ 60% డైరెక్ట్గా యూఎస్కి వెళ్తాయి. ఏమవుతుంది, టారిఫ్ పెంచడం వల్ల కాస్ట్ పెరుగుతుంది. సో అక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలంటే అక్కడున్న రీటైల్ మార్కెట్ వాళ్ళు కొనుక్కోవాలంటే ₹100 ప్రోడక్ట్ 150 కొనుక్కోవాలి. అంటే కస్టమర్కి 200 250 కొనాలి. సో కస్టమర్కి ఇంట్రెస్ట్ తగ్గిపోతుంది. స్టాక్ అట్లా మిగిలిపోతుంది అనమాట. కరెంట్గా ఇండియాలో ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉన్న పరిస్థితి అది. కార్పెట్ స్టాక్ టన్స్ అండ్ టన్స్ ఆఫ్ కార్పెట్స్ అట్లా మిగిలిపోయినాయి బికాస్ ఆఫ్ దిస్ టారిఫ్. దానివల్ల అయిపోయింది, ఎవరైతే ఈ కార్పెట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తారో వాళ్ళు బయట అమ్మలేకపోవడం వల్ల ఆ కార్పెట్ ఇండస్ట్రీకి డబ్బులు రావట్లేదు. డబ్బులు రాకపోవడం వల్ల ఎంప్లాయీస్కి డబ్బులు పే చేయలేకపోతున్నారు. సో అక్కడున్న ఆర్టిసన్స్, కార్పెట్ మేకర్స్ అందరికి కూడా ఇన్కమ్ రావట్లేదు. ఇన్కమ్ రాకపోతే 2 జరుగుతాయి, ఏదర్ సూసైడ్ చేసుకుంటారు లేదా అప్పులు తీసుకుంటారు. అప్పులు తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, ఫ్యామిలీ పావర్టీ ట్రాప్లో పడిపోతుంది. ఉట్టి ఫ్యామిలీనా, పిల్లలు దాంట్లో, కిడ్స్ విల్ గెట్ ఎఫెక్టెడ్. అండ్ ఫైనల్గా ఈ బర్డెన్ ఎవరు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది, గవర్నమెంట్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. గవర్నమెంట్ తీసుకుండడం అంటే ఏంటిది, ట్యాక్సులు పెంచుతారు. ట్యాక్సులు పెంచితే మళ్ళీ ఇక్కడున్న పబ్లిక్ మళ్ళీ కట్టాలన్నమాట. సో అట్లా ఒక ఎకనామికల్ ట్రాప్లో ఈ కార్పెట్ మేకర్స్ పడిపోతున్నారు. సో దట్ ఈస్ ద హోల్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్టికల్. అయితే బేసికల్గా ఏమవుతుందంటే, మనకి కార్పెట్ మేకర్స్కి ఒక సింగిల్ మార్కెట్ యూఎస్ ఒక్కటే ఉండడం అనేది పెద్ద ప్రాబ్లం అయిపోతున్నారు. సో దిస్ ఈస్ వన్ నెగటివ్. మనకు ఒక పెద్ద మార్కెట్ దొరికింది యూఎస్, దానికి హ్యాపీగా ఉండాలి. కానీ వాళ్ళు బ్లాక్ చేస్తే కంప్లీట్గా నెగటివ్ అయిపోతాయి. ప్రస్తుతానికి 85% ఆఫ్ యూఎస్ ఆర్డర్స్ ఆర్ ఫ్రోజన్ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నాయి. క్యాన్సిలేషన్స్ జరుగుతున్నాయి, రీనెగోసియేషన్స్ ఆన్ ద ప్రైస్ జరుగుతున్నాయి, అండ్ ఫ్యాక్టరీలో లే ఆఫ్స్ జరుగుతున్నాయి. ఇది పరిస్థితి. దిస్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ దీస్ పీపుల్ హు ఆర్ మేకింగ్ ద కార్పెట్స్. కార్పెట్ మేకర్స్కి చాలా నష్టం జరుగుతుంది. సో టారిఫ్ షాక్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ డిపెండెన్స్ వల్ల this market is going down and it is directly affecting people's lives. ఇది ఫస్ట్ మనం యూపీఎస్సీ యాంగిల్లో ఆలోచించాల్సింది. సెకండ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ థింకింగ్, ఎకనామిక్ వాల్యూ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ బేస్ స్టాటిస్టిక్స్ ఏంటి. ఇండస్ట్రీ ఈజ్ వర్త్ 17,000 crores అండ్ ఇట్ గివ్స్ ఎంప్లాయ్మెంట్ టు 22 lakh రూరల్ ఆర్టిసన్స్. ఇది అండర్స్టాండ్ ద ఇంపార్టెన్స్. 17,000 కోట్ల ఇండస్ట్రీ, 22 లక్షల మంది దాంట్లో ఆర్టిసన్స్. అంటే వీళ్ళ లైఫ్స్ అన్నీ కూడా బ్యాడ్ అయిపోతాయి. అది కాకుండా 1,200 ఎక్స్పోర్టర్ రిజిస్టర్డ్ విత్ టెక్స్టైల్ మినిస్ట్రీ. వీళ్ళందరికీ షాక్. అది ఆర్టిసన్స్కి రోజుకి 400 నుంచి 600 రూపాయలు పర్ డే ఇస్తారు ఫర్ మేకింగ్ దోస్ కార్పెట్స్. అంటే ఆల్మోస్ట్ 15,000 యావరేజ్, 15,000 జీతం పర్ మంత్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఇదంతా పోతుంది. అంటే జనాలు ఎక్కడికి వెళ్తారు, వేర్ విల్ దీస్ ఆర్టిసన్స్ గో అనేది ఓవరాల్ ఇష్యూ. అండ్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, బికాస్ త్రూ దిస్ ఎంఎస్ఎంఈస్ వస్తాయి కాబట్టి ఎంఎస్ఎంఈ ఇండస్ట్రీ కూడా భయంకరంగా దెబ్బతింటుంది, రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ దెబ్బతింటుంది. ఇలా దెబ్బల మీద దెబ్బ పడేటప్పటికి ఏమవుతుంది, ఫైనల్గా దిస్ విల్ డైరెక్ట్లీ ఎఫెక్ట్, గివ్ యూ ద కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ వేజ్ ఇన్సెక్యూరిటీ. అంటే జీతం వస్తుందా రాదా, అది ఫస్ట్ ప్రాబ్లం, ఫస్ట్ నెగిటివ్. ఎప్పుడైతే జీతం అక్కడి నుంచి రావడం మానేసిందో జనం అక్కడి నుంచి ఇల్లు షిఫ్ట్ చేసుకుని వేరే చోట్లకి వెళ్తారు. దేర్ఫోర్ దిస్ లీడ్స్ టు మైగ్రేషన్. అండ్ ఫైనల్లీ రూరల్ ఇన్కమ్ కంప్లీట్గా తగ్గిపోతుంది. థర్డ్ నెగిటివ్. ఇలా అయ్యేటప్పటికి ఇదంతా ఏమవుతుంది, బర్డెన్ ఆన్ ద కంట్రీస్ ఎకానమీ, ఎస్పెషల్లీ ద రూరల్ ఎకానమీ మీద భయంకరమైన బర్డెన్ పడుతుంది. ఎందుకంటే వీళ్ళు కార్పెట్ మేకింగ్ ఎక్స్పర్ట్స్ అయ్యి వేరే పనులు వాళ్ళకి వర్కౌట్ కావు. అప్పుడు ఏం చేస్తారు, దే విల్ హ్యావ్ టు వర్క్ యాజ్ లేబరర్స్ సమ్వేర్ ఇన్ అ సిటీ లివింగ్ ఇన్ ద స్లమ్. ఎందుకు 15,000 జీతం రూరల్ సైడ్లో వచ్చిందంటే జనం డీసెంట్గానే హ్యాపీగానే బ్రతికేస్తారు. సిటీలో 15,000 అంటే వర్కౌట్ కాదు, కానీ రూరల్ సైడ్లో 20,000, 15,000 to 20,000 వేసినా they live a very happy and comfortable life with family, children and all these things. మొత్తం ఇన్కమే లాస్ అయిపోతాయి, ఏం చేయాలో తెలియదు. సో మైగ్రేషన్ అవుతుంది. మైగ్రేషన్ అయ్యి లేబరర్స్ కింద పనిచేయాల్సి వస్తుంది. రోజుకి 200-250 రూపాయలు సంపాదించుకుంది. అది కూడా గ్యారంటీ జాబ్స్ కాదు. సో అట్లా మొత్తం ఫ్యామిలీ అంతా కూడా షాంబుల్స్లో పడిపోతుంది. దానివల్ల లాట్ ఆఫ్ ఇన్సెక్యూరిటీస్, రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ పడిపోతే ఓవరాల్గా ఫ్రస్ట్రేషన్ పెరుగుతుంది. ఆల్రెడీ మనం చూస్తున్నాము, జాబ్ లేకుండా నేపాల్లో ఏం సిచ్యువేషన్ జరుగుతుంది, ఇండోనేషియాలో ఏం సిచ్యువేషన్ జరుగుతుంది, ఆస్ట్రేలియాలో ఇండియన్స్ని బొమ్మంటున్నారు, అలాంటి పరిస్థితి.
సో ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ఏంటి పరిస్థితి అనేది మనం ఆలోచించుకోవాల్సిన డైరెక్షన్స్ మాట. అయితే నెక్స్ట్ యాంగిల్ దట్ వీ హ్యావ్ టు థింక్. చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయి కార్పెట్స్. సో ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ అండ్ ఇన్వెంటరీ క్రైసిస్. హ్యాండ్ నాటెడ్ కార్పెట్స్ టేక్ 3 months to plus 10 to 15 days ఫర్ ఫినిషింగ్. ఇది ప్రాసెస్. కరెంట్గా అన్సోల్డ్ స్టాక్ 6,000 కోట్లు అన్సోల్డ్ స్టాక్. అంటే 6,000 కోట్లు సరుకు షాపుల్లో పడేసి ఉంది, హోల్సేల్ షాపుల్లో. అవి రీటైల్ షాప్కి ఎవరు కొనేటోళ్ళు లేరు. మార్కెట్ ఎందుకు అంతా కూడా ఎక్స్పోర్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. యుఎస్లో 60% ఆఫ్ దిస్ విల్ గో టు ది యుఎస్ ఓన్లీ. అక్కడి నుంచి డబ్బులు రావాలి. యుఎస్ఏలో బ్లాక్ చేసి టారిఫ్ పెట్టినారు. సో అక్కడ రీటైలర్స్ కొనట్లేదు. ఎందుకు? 100 రూపాయల ప్రోడక్ట్ ఇప్పుడు 150 రూపాయలు అయిపోయింది. సో నో బయర్స్. రీటైల్ పేలర్స్ వాళ్ళు కూడా అప్పులు తీసుకుని చేయాలి కదా, అది కూడా. సో ఎంత ఎక్కువ అప్పు అక్కడ తీసుకుంటే అక్కడ అంత ఇంట్రెస్ట్ కట్టాలి. సో 100 రూపాయలు లోన్ తీసుకునేవాడు 150 రూపాయలు లోన్ తీసుకుంటే మరి ఇంట్రెస్ట్ పెడుతుంది వాళ్ళకు కూడా. అట్లనే వాళ్ళకి కావాల్సిన కాస్ట్ రావాలి. సరే వీళ్ళు పెంచారు, వాళ్ళు ప్రైస్ రేటు 100 రూపాయల ప్రోడక్ట్ అక్కడ పోయి 150 రూపాయలు అయింది, ఈరోజు 250 రూపాయలు అయింది. కస్టమర్ ఇంట్రెస్ట్ ఏముంటుంది? 200 రూపాయలు 150 రూపాయల సరుకు 250 రూపాయలకి ఎవరు కొంటారు? ఎవరు కొనరు. సో అక్కడ కూడా వెళ్ళినా సరే అవి స్టాక్ అట్లానే మిగిలిపోతాయి, కొనరు. సో రీటైల్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా అమ్మలేరు, అంటే వాళ్ళకి డబ్బులు రావు. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? స్టాక్ని రిటర్న్ చేస్తారు ఫర్ అ లో బడ్జెట్. దానివల్ల ఏమవుతుంది? 6,000 కోట్ల సరుకు దాని వాల్యూ విల్ ఫాల్ డౌన్ టు 2,000 crores. 2,000 crores వచ్చిందంటే ఈ సరుకుని అమ్మకుండా ఇక్కడ లోకల్ ఇండస్ట్రీస్ వాళ్ళు జనాలకి డబ్బులు ఇవ్వలేరు. అది పరిస్థితి అయిపోతుంది. ఇది లాజిక్ మాట. ఎకనామిక్ ట్రాప్ అంటారు దీన్ని. అట్లాంటి ఎకనామిక్ ట్రాప్లో పడడం వల్ల ఏమవుతుంది? ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది? ఇంత ఆల్రెడీ సరుకు అక్కడ ఉంది, ప్రొడక్షన్ సైకిల్స్ ఎక్కువ అవ్వడం, హై వర్కింగ్ క్యాపిటల్ రిక్వైర్మెంట్ దీనికి చాలా కావాలి. సో ఫైనల్గా ఏమవుతుంది? దీనివల్ల ఇలాంటి ఒక సైకిల్ వల్ల ఈ ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ అండ్ ఇన్వెంటరీ క్రైసిస్ వల్ల వచ్చిన పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఫస్ట్ డబ్బులు ఉండవు. ఫస్ట్ నెగిటివ్, క్యాష్ ఫ్లో మీద క్రంచ్ తగ్గిపోతుంది. దానివల్ల ఎవరైతే ఊలు, డైజ్, ట్రాన్స్పోర్టర్ సప్లై చేస్తారో ఈ సప్లయర్స్ భయంకరంగా దెబ్బతింటారు. సో ఓవరాల్గా డబ్బు మార్కెట్ తగ్గిపోతుంది, సప్లై మార్కెట్ తగ్గిపోతుంది, అంటే సప్లై చైన్ కూడా బ్రేక్ అయిపోతుంది. దానివల్ల ఓవరాల్ ఇండస్ట్రీ ఫాట్ మన కింద పడిపోతుంది. ఇండస్ట్రీ కింద పడితే ఓకే, దానికి సంబంధించిన జనం, పీపుల్ will directly get affected, especially the carpet makers. And they are artisans. Artisans' life is gone. So this you can do it with silk industry. You can do it with చేనేత కార్మికులు. వీళ్ళందరినీ కూడా మిక్స్ చేసుకుని సేమ్ ప్రాబ్లం. ఒక్క ఇండస్ట్రీ ఓడిపోతే దానికి సంబంధించిన వాళ్ళందరూ కూడా ఫసాక్ అవుతారు. అది ప్రాబ్లం. సో ఇది మనము ఆలోచించాల్సిన పద్ధతి. నెక్స్ట్ యాంగిల్, గ్లోబల్ కాంపిటీషన్ అండ్ మార్కెట్ షేర్. 1990s చూసుకుంటే గ్లోబలైజేషన్ హెల్ప్ ఇండియా క్యాప్చర్ ద యుఎస్ as well as జర్మన్ మార్కెట్. బట్ బయర్ షిఫ్టింగ్ టు పాకిస్తాన్ అండ్ టర్కీ బికాస్ అక్కడ చీపర్గా దొరుకుతున్నాయి. ఎందుకు? లోవర్ టారిఫ్స్ ఆన్ దీస్ కంట్రీస్. 98 to 99% ఆఫ్ బాదోహి కార్పెట్స్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది బాదోహి కార్పెట్స్ ఇట్లా ఉంటాయన్నమాట. ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రైడ్ ఇది. ఇది కూడా దీనికి జిఐ ట్యాగ్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఫర్ ఎక్స్పోర్ట్ అండ్ డొమెస్టిక్ డిమాండ్ నెగ్లిజిబుల్. అది ప్రాబ్లం. సో ప్రాబ్లం ఏంటిది? మన బిజినెస్ అంతా కూడా ఎక్స్పోర్ట్ ఓరియంటెడ్, దేర్ ఫర్ డొమెస్టిక్ డిమాండ్ అంత లేదు. సో గ్లోబల్ ప్రైస్ షిఫ్ట్స్ వల్ల ఈ ఎక్స్పోర్ట్ ఓరియంటెడ్ ఐటమ్స్ ఏవైతున్నాయో వాటికి నెగిటివ్ అవుతాయి. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది? ఇండియా రిస్క్స్ లూజింగ్ ఇట్స్ సెంచరీస్ ఓల్డ్ డామినెన్స్ ఇన్ హ్యాండ్ మేడ్ కార్పెట్స్ కి భయంకరంగా దెబ్బతింటుంది. దిస్ హ్యాండ్ మేడ్ మార్కెట్స్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ మనము ఈ హ్యాండ్ మేడ్ కార్పెట్స్ కి కంప్లీట్ గా డామినెన్స్ తగ్గిపోవడం వల్ల ఆ ఇండస్ట్రీ వర్కర్స్ అంతా లాస్ లోకి వెళ్తారు. యూ కెన్ లింక్ దిస్ టు ద కోలాపూరి ఇష్యూ కూడా చెప్పాను మీకు దీని మీద. కోలాపూరి స్లిప్పర్స్, హౌ ప్రాడా కంపెనీ ఈస్ కాపీయింగ్ ఇట్ అండ్ ప్రొడ్యూసింగ్ దిస్ ఇన్ ద మార్కెట్. దాని మీద కూడా ఒక వీడియో చేయడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు కార్పెట్ ఇండస్ట్రీ ఈస్ గెటింగ్ హర్ట్ జస్ట్ లైక్ ద స్లిప్పర్స్ ఇండస్ట్రీ. సో ఈ రెండింటిని కంపారిటివ్ అనాలిసిస్ చేసుకుని మనం ఇట్లాంటి పాయింట్స్ మెన్షన్ చేస్తే, ఎగ్జాంపుల్స్ ఆప్షన్, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు గెట్ ఇన్ టు ది డీటెయిల్స్, జస్ట్ నీడ్ టు మెన్షన్ దెమ్ వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ అ సిచ్యువేషన్ డిమాండింగ్ ఇట్. సో ఈ పరంగా మనం చూసుకుంటే బాగుంటుంది ఓవరాల్గా. సో దీనికి పాలసీ రెస్పాన్స్ ఎట్లా ఇవ్వాలి, రిలీఫ్ డిమాండ్స్ ఏంటి? ద సిపిసి ఆస్క్డ్ గవర్నమెంట్ ఫర్ బెయిల్ అవుట్ 25% ఆఫ్ యాన్యువల్ యూఎస్ ఎక్స్పోర్ట్ వాల్యూ ఇవ్వమంటున్నారు.
Exporters seeking faster MSC payment cycles under Section 43B Clause H IT Act కింద. Industry depends on timely state and central intervention. So problem అవుతుంది ఫైనల్ గా, రిలీఫ్ లేకపోతే, వితౌట్ రిలీఫ్ మాస్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ విల్ స్టార్ట్, హెరిటేజ్ క్రాఫ్ట్ డిక్లైన్ అయిపోతుంది, అండ్ ఫైనల్ గా సోషల్ డిస్ట్రెస్ బికాస్ ఫ్యామిలీస్ ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ మనీ. సో చిల్డ్రన్ అవుట్ ఆఫ్ స్కూల్ అండ్ ఫైనల్లీ వాళ్ళని కూడా వర్కర్ చేస్తారు. సో ఓవరాల్ నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ పడిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ అ హోల్ way in which you have to analyze the article. So if you observe this article fundamentally, choose our angles చూడండి ఒకసారి. So tariff shock, export dependency, economic value and employment base, production process and inventory crisis. ఇది ఫస్ట్ ఫేజ్. దీనివల్ల ఎఫెక్ట్స్, గ్లోబల్ కాంపిటీషన్, మార్కెట్, ఇది గ్లోబల్ సినారియో, అండ్ ఫైనల్ గా పాలసీ రెస్పాన్స్ అండ్ రిలీఫ్ డిమాండ్స్ ఏమున్నాయో మెన్షన్ చేయాలి. అలా చేసుకుని ఆన్సర్ని రెడీ చేసుకుంటే బాగుంటుంది అని మై ఒపీనియన్. సో దీంట్లోంచి మనకు వచ్చే స్కోప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఏమున్నాయి? ఫస్ట్ వన్, సెకండ్ క్వశ్చన్, బాదోహి కార్పెట్ స్పెషల్ ఫీచర్ కాబట్టి దాని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టడం జరిగింది. సో ఈ బాదోహి ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది, దాని హిస్టారికల్ అనలిసిస్ ఏంటి, ఎక్కడ బేసికల్ గా విత్ ఇన్ ఉత్తరప్రదేశ్, ఆ యాంగిల్స్ ఆలోచించుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఆర్టిసన్ ఎకానమీ, థర్డ్ రిలీఫ్ స్ట్రక్చర్స్, ఫోర్త్ పావర్టీ ట్రాప్, ఫిఫ్త్ ఆర్టిజన్ ఎకానమీకి లింక్ చేసుకుంటూ యూ కెన్ హిట్ ఆన్ జీడిపి క్రైసిస్. సో ఈ యాంగిల్స్ లో మనం ఆలోచించుకుని, ఫస్ట్ బాదోరి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్, ఆర్టిజన్ ఎకానమీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మెయిన్స్, రిలీఫ్ స్ట్రక్చర్స్ ఏమున్నాయి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ గవర్నెన్స్, మెయిన్స్ టాపిక్ గవర్నెన్స్ కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ గవర్నెన్స్. నెక్స్ట్ పావర్టీ ట్రాప్ ఎకనామిక్ యాంగిల్, సో దీంట్లో మనకి ఒక ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది, అండ్ జీడిపి క్రైసిస్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్, హౌ ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ జీడిపి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మెయిన్స్. ఈ పర్స్పెక్టివ్ లో మనము అన్ని రెడీ చేసుకుని, క్వశ్చన్స్ పెట్టుకుని, ఒక మంచి ఫ్రేమ్ వర్క్ రెడీ చేసుకుని, దాని మీద ఒక షార్ట్ నోట్స్ రెడీ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. అనదర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, సూపర్ టాపిక్ ఫర్ టుడే ఇస్ రిలీఫ్ ఫర్ రెఫ్యూజీస్. దే హ్యావ్ ఎగ్జామ్టెడ్ లాట్ ఆఫ్ కంట్రీ సిటిజన్స్ ఫ్రమ్ bringing identity cards and all these things. So it's a very important topic. దీంట్లో మనం ఆలోచించుకోవాల్సిన ఫస్ట్ యాంగిల్స్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం. ఫస్ట్, సో రెఫ్యూజీస్ అంటే తెలుసు, దోస్ పీపుల్ హూ ఫండమెంటలీ డోంట్ హ్యావ్ హోమ్స్. సో దీంట్లో మనం ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే, ఫస్ట్ యూ హావ్ టు స్పీక్ అబౌట్ ది ఎగ్జంప్షన్ ఆర్డర్. ఎవరెవరిని ఎగ్జంప్షన్ చేశారు, ఎగ్జంప్షన్ ఆర్డర్. సో దీంట్లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఫస్ట్ యాంగిల్ ఏంటంటే, హూ అంటే గ్రూప్స్. What are the groups and countries which have been exempted? That is the first major thing. Second, exempt from what? What documents they are being exempted? This is first. Then, దీంట్లో స్పెషల్ ఫోకస్ ఎవరి మీద? Third angle in which we have to direct this particular article. Fourth, what are the major reasons for it? And ఇలా చేయడం వల్ల ఓవరాల్ గా impacts on. So these are the angles in which we have to focus our article on. So basically గా మనం చూసుకుంటే, ఈ ఎగ్జంప్షన్ లో ఇమిగ్రెంట్స్ ప్లస్ ఫారినర్స్, ఇది టార్గెట్. దీంట్లో ఫస్ట్ మనము వాట్ ఆర్ ద గ్రూప్స్ విచ్ ఆర్ బీయింగ్ ఎగ్జెంప్టెడ్ అనేది చూసుకోవాలి.
ఫస్ట్ దీంట్లో చూసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే స్పెషల్ కేస్ ఇండియన్ సిటిజన్స్, సెకండ్ భూటాన్, నేపాల్ వాళ్ళు, Bhutan and Nepal. Then you have to talk about Tibetans. Then we'll have to talk about religious minorities. అంటే ఎవరు వస్తారు? పాకిస్తాన్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్. ఈ మూడు రిలీజియస్ మైనారిటీస్ స్టేటస్ కింద ఎగ్జామ్షన్ ఇస్తారు. అండ్ ఫైనల్లీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ శ్రీలంక, తమిళన్స్. ఇవి మేజర్ గ్రూప్స్. సో వీళ్ళందరికీ కూడా ఎగ్జామ్షన్ స్టేటస్ ఇస్తున్నారు అనేది బేసికల్ గా ఐడియా. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ డాక్యుమెంట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్. So what are the documents which are not required? ID proof, passport, visa, travel documents. ఇవన్నీ రిక్వైర్మెంట్స్ లేకుండా you can still enter our country and treat our country like your home. We are giving you a motherland to stay. We are giving you a place to stay. Rather than living without an identity, without any country, you take India as our country and stay with us అని ఈ డాక్యుమెంట్స్ అవసరం లేకుండా చేశారు. అందుకే ఈ ఎగ్జామ్షన్ స్టేటస్ ఇస్ బీయింగ్ గివెన్. దానివల్ల ఏమవుతుంది? గ్లోబల్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ఇండియా, the principles that we stand for, when time comes we are ready to help అన్నదానికి ఇది సాక్ష్యం. This is the proof what Indian government is doing. So these are all the things that should be kept in mind. అయితే స్పెషల్ ఫోకస్ ఎవరంటే బేసికల్ గా ఇష్యూ శ్రీలంక తమిళన్స్. వాళ్ళకి ఏం చెప్పారంటే ఆల్ దోస్ పీపుల్ హు హావ్ కమ్ బిఫోర్ January 9th, 2015 ముందున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ నివసించవచ్చు, నో ప్రాబ్లం, నాట్ అన్ ఇష్యూ అని క్లియర్ గా చెప్పడం జరిగింది. సో అది హైలైట్ పాయింట్. అండ్ వాళ్ళకు ఉండాల్సిన ఒకటే కండిషన్ ఏంటంటే దే మస్ట్ బి రిజిస్టర్డ్. సో ఆల్ దోస్ రెఫ్యూజీస్ హు హావ్ రిజిస్టర్డ్ దెమ్సెల్ఫ్ బిఫోర్ January 9th, 2015 ఎవరైతే ఉన్నారో దే కెన్ స్టే బ్యాక్ వితౌట్ ఎనీ ప్రాబ్లం. వి విల్ నాట్ సెండ్ యూ. సో ఇది బేసికల్ గా ఓవరాల్ క్రక్స్ ఆఫ్ దట్ బ్యూటిఫుల్ ఆర్టికల్. సో ఎందుకు ఇదంతా ఇండియా చేస్తుంది? మన గ్లోబల్ ఇమేజ్ ఎక్కడ దక్కకూడదు, బికాస్ వీ బిలీవ్ ఇన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వాసుదేవ. ఎవ్రీ ప్లేస్ ఇన్ అవర్ ఎర్త్ బిలాంగ్స్ టు వాసుదేవ. దట్స్ ద హోల్ కాన్సెప్ట్. సో వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ వై ఆర్ వి డూయింగ్ దిస్ అంటే బేసికల్ గా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనకున్న బార్డర్ ఇష్యూస్, ఇవన్నీ ఇష్యూస్ వల్ల దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఫోర్సబుల్ రీపాట్రియేషన్స్. అంటే మీ కంట్రీకి మీరు వెనకాలకి వెళ్ళిపోండి, మాకు సంబంధం లేదు అన్న సిచ్యువేషన్స్ చాలా వచ్చినాయి. మయన్మార్తో వచ్చింది, బంగ్లాదేశ్తో వచ్చింది, మన రీసెంట్ గా టిబెట్తో వచ్చింది. ఇట్లాంటి చాలా చాలా ప్లేస్ ఉన్నాయి. సో ఆ ఫోకస్ పెట్టుకుని ఫస్ట్ ఈ ఫోర్సబుల్ రీపాట్రియేషన్ మనకు వద్దు. వీ డోంట్ వాంట్ దట్. సో force we don't want to apply. Next, another angle that we are doing is humanitarian. Humanitarian crisis, especially in the time of crisis lo mana help cheyadam ready avutundi. That is a major reason. Force repatriations we want to avoid, and humanitarian structure tho వాళ్ళు ఆల్రెడీ కష్టాలు ఉన్నారు, వాళ్ళని ఇంకేం కష్టం పెడతామని హ్యూమానిటేరియన్ గ్రౌండ్స్ మీద వాళ్ళని వెళ్ళకుండా చూసుకుంటున్నాం. అండ్ మనకు ఆల్రెడీ ఎప్పటి నుంచో కూడా ఇది ఈ రెఫ్యూజీ ఇష్యూ లాంగ్ టైం అయిపోయింది. సో ఇష్యూని కూడా సాల్వ్ చేసి ఒక కరాఖండి ప్రాసెస్ ఒక డెవలప్ చేసుకుంటే బాగుంటుందని
ఓవరాల్ గా ఆర్టికల్ చెప్పడం జరుగుతుంది. దట్ ఇస్ ద హోల్ పాయింట్. సో ఇలా చేయడం వల్ల, ఈ డాక్యుమెంట్స్ లేకపోవడం వల్ల, స్పెషల్ ఫోకస్ ఇవ్వడం వల్ల, వాట్ రీజన్స్ వాట్ వీఆర్ దేర్, దీనివల్ల ఇంపాక్ట్స్ ఏమవుతాయి? ఫస్ట్, మన దగ్గర ఆల్రెడీ 2 lakhs పైన రెఫ్యూజీస్ ఉన్నారు. సో దట్ ఈస్ అ మేజర్ పాయింట్ ఫ్రమ్ హ్యూమన్ సైడ్. వాట్ ద వరల్డ్ is not able to do, we are able to do right now. నెక్స్ట్, దీంట్లో ఆల్మోస్ట్ 1 lakh పీపుల్ తమిళ్ రెఫ్యూజీస్ ఉన్నారు, శ్రీలంకన్ తమిళ్ రెఫ్యూజీస్. వాళ్ళకి రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోతుంది. సో దే బిలాంగ్ టు అవర్ కంట్రీ. సో దే డోంట్ హ్యావ్ టు, దేర్ ఫ్యామిలీస్ డోంట్ హ్యావ్ టు గెట్ డిస్ప్లేస్డ్ ఎనీమోర్. అది దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇమేజ్, ఇండియాస్ ఇమేజ్ ఇన్ గ్లోబల్ స్టేట్మెంట్ విల్ బికమ్ సూపర్ స్టార్. సో ఇమేజ్ ఆఫ్ ఇండియా at international level will increase beautifully, and దానివల్ల issues of refugees and migration issues వీటిని కూడా మనం సాల్వ్ చేస్తాం. సో ఓవరాల్ గా ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్, ఇలా ప్రాసెస్డ్ గా చేసుకోవడం వల్ల మనకు వచ్చిన అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మన ఇమేజ్ ఇన్ ద వరల్డ్ విల్ ఇంక్రీస్ ఆన్ గ్లోబల్ ప్లాట్ఫామ్స్, మోర్ ఫ్రెండ్స్ దాన్ ఎనిమీస్. రెఫ్యూజీస్ విల్ టేక్, of course there are some negatives. People might do something stupid sometimes after coming into the land, but of course our defense forces, security forces, tracking and all that we do, so we don't have to really bother. So we are giving them a place to stay, like a motherland. సో దానికి వాళ్ళు రెస్పెక్టబుల్ గా ఉంటారని ఆశిస్తూ మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో అందుకే ఈ ఇండియన్ సిటిజన్స్ కి, భూటాన్, నేపాల్లో ఉన్న రెఫ్యూజీస్ కి, టిబెటన్స్ కి, రిలీజియస్ మైనారిటీస్ కి, లైక్ పాకిస్తాన్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్ సిటిజన్స్ కి, ఎవరైతే కంట్రీస్ లో పొలిటికల్ సిచ్యువేషన్స్ బాగాలేదో, ఎవరైతే తరివేస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ ఇండియా హోమ్ కింద అవుతుంది. సో దానివల్ల ఒక విధంగా చూసుకుంటే కొన్ని ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. నాట్ నౌ, మేబీ down the lane, but at time of crisis India is helping them and it is protecting its image, and we are standing on the principles that we always stood by. So on that perspective this whole article has been written. So this is the analysis part and the angles that you have to take. First, what are the groups, document verifications inkem avasam ledu, special focus Sri Lankan Tamils, and reasons, and finally what are the impacts. ఇవన్నీ అనలైజ్ చేసాం కాబట్టి ఇప్పుడు దీని మీద ఇంకా బెటర్ నోట్స్ ఏంటి, దాంట్లో పాయింట్స్ ఏంటి కూడా చూద్దాం. సో ఫస్ట్ చూసుకుంటే Exemption Order 2025. The Immigration and Foreigners Exemption Order 2025 exempts certain groups, some Nepal, Bhutan, Tibetan and all these, అన్ని క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశాను. 2 lakh refugees. ఈ ఫోర్స్ఫుల్ డిపోర్టేషన్ మనం చేయడం ఇష్టం లేదు. సెకండ్, దానివల్ల 9th January 2015 రిజిస్టర్ చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, పోస్ట్ సివిల్ వార్ ఇన్ఫ్లక్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ మనమే చోటిస్తున్నాము ఆన్ హ్యూమానిటేరియన్ గ్రౌండ్స్. ఎగ్జాంపుల్, 95,000 శ్రీలంకన్ తమిళ్ సెటిల్డ్ ఇన్ తమిళనాడు ఇన్ 1990s, వాళ్ళు కూడా ప్రొటెక్టెడ్. నెక్స్ట్, మన సిటిజన్ సిఏఏ, సిటిజన్షిప్ యాక్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, సిఏఏ 2019. దాంట్లో 6 non-Muslim groups but excluded Sri Lankan Tamils according to 19 Act, but 25 Act has changed. So they are not victims of religious persecution, అందుకే ఈ గ్రూప్స్ ఎగ్జామ్ చేయడం జరిగింది. Refugees still tagged as illegal immigrants under the CAA Act, which is blocking the rights under Section 5, registration and section and naturalization process. This is the major thing that you have to mention in your answer. So these are the major points that you have to mention for your answer. So our citizenship roadblock ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇప్పుడు తీసేసారన్నమాట బేసికల్ గా. నెక్స్ట్, LTV, లాంగ్ టర్మ్ వీసా గ్యాప్ ఏముంది? శ్రీలంకన్ తమిళస్ ఎక్స్క్లూడెడ్ ది LTV లాంగ్ టర్మ్ వీసా ఎలిజిబిలిటీ. సో డ్యూరింగ్ CAA 2009 డిబేట్ జరిగింది చాలా. సో రిలీజియస్ గా ఒప్రెస్డ్ పీపుల్ వీళ్ళందరూ అని చెప్పడం జరిగింది. సో తమిళస్ ని, సో ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి లీగల్ జాబ్స్ ఉండవు, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఉండదు, ప్రాపర్టీ రైట్స్ ఉండవు. ఫైనల్ గా ఏమవుతుంది, వాళ్ళు ఒక లీగల్ క్రైసిస్ లో పడిపోయి వాళ్ళందరూ ఒక దారుణమైన పరిస్థితిలో పడిపోతున్నారు. సో దిస్ ఇస్ ద యాంగిల్స్ ఇన్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు థింక్ LTV గ్యాప్. సో ఇట్లా మనం ఆలోచించుకుని ఈ ఆర్టికల్లో ఉన్న పాయింట్స్ మనం మెన్షన్ చేస్తే మోర్ దెన్ సఫిషియెంట్. అయితే ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ లో మనకు వచ్చే స్కోప్ ఏంటి అది ఆలోచించుకోవాలి మీరు. ఫస్ట్ బేసికల్ గా CAA యాక్ట్ 2019, సెకండ్ ది ఎగ్జామ్షన్ యాక్ట్ 2025, వీటి మధ్యన వేరియేషన్స్ ఏంటి. నెక్స్ట్, థర్డ్, refugee status to naturalization concept.
That's another angle. Fourth angle, essay ki chala important ఇది. Refugee, economically, politically, socially. This is another angle. And fifth that you have to think is impacts. Future. సో దీంట్లో మనకి కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మల్టీలాటరలిజం అండ్ ప్లూరలిజం కాన్సెప్ట్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టుకోవాలి. సో ఇవి కూడా మనకి ఎట్లా ఉంటాయంటే ఈ సిఏ యాక్ట్ దాని మీద మనకి బేసికల్ గా కాంబినేషన్ విల్ కమ్ ఫర్ మెయిన్స్. నెక్స్ట్ రెఫ్యూజీ స్టేటస్ న్యాచురలైజేషన్ ప్రాసెస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మెయిన్స్. నెక్స్ట్ ఎస్ఏకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎస్ఏ. Refugee status wala social, economic, political angles and what is the situation and what is the future of them. Next, what are the impacts for future? దాంట్లో మనం మాట్లాడాల్సింది మల్టీలాటరలిజం అండ్ ప్లూరలిజం కాన్సెప్ట్స్ మీద మనకి మెయిన్స్ క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఎస్ఏకి మాత్రం యూ హ్యావ్ టు థింక్ ఫ్రమ్ రెఫ్యూజీస్ యాంగిల్, దేర్ లైఫ్, దేర్ ప్రాసెస్. సో యూ కెన్ గివ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్, బంగ్లాదేశ్, మయన్మార్. ఇది కాకుండా గ్లోబల్ ప్యారల్స్ కూడా మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ చూపిస్తే చాలా బాగుంటుంది. దట్ ఈస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు బి రెడీ ఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ అ టాపిక్. Next important topic for today is why are European nations now moving to recognize Palestine? Palestine ni recognize ఎందుకు చేస్తున్నారు, ఇప్పుడే ఎందుకు చేస్తున్నారు, అది మేజర్ పాయింట్. దీంట్లో మనం చూసుకోవాల్సిన మేజర్ యాంగిల్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ డిప్లొమాటిక్ షిఫ్ట్ ఎందుకు జరిగింది. That is the first focus angle that you must have. Why so many countries are moving their diplomacy right now? Palestine ఇప్పుడు ఎందుకు recognize చేస్తున్నారు, right? Then what are the reasons for this diplomatic shift? What are the reasons ఎందుకు అట్లా చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది కరెంట్లీ? దీనివల్ల పాలెస్టైన్ రికగ్నిషన్ కాబట్టి ఇంపాక్ట్ ఆన్ బోత్ పాలెస్టైన్ అండ్ ఇజ్రాయెల్ రెండింటి మీద ఒక ఫోకస్ పెట్టుకోవాలి. There is one third angle in which we have to observe this particular beautiful article. And finally, India balance ఎట్లా చేసుకోవాలి. ఈ యాంగిల్స్లో మనము ఓవరాల్ ఆర్టికల్ని క్రిస్ప్గా ఎనలైజ్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దీంట్లో చూసుకుంటే ఈ డిప్లొమాటిక్ షిఫ్ట్ బేసికల్గా ఏంటిది, గాజా వార్, దాని ఎఫెక్ట్, దాని హ్యూమానిటేరియన్ రీచ్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇస్ ఫైన్. కానీ చాలా కంట్రీస్ ఉన్నాయి లైక్ స్పెయిన్. అసలు ఎప్పుడు న్యూస్లో ఉండదు స్పెయిన్, సడన్గా స్పెయిన్ కమ్స్ ఇన్ టు పిక్చర్. ఐర్లాండ్, నార్వే అండ్ సమ్ వెస్టర్న్ కంట్రీస్, ఇవన్నీ కూడా బేసికల్గా పాలెస్టైన్ స్టేట్కి ఎస్ అంటున్నాయి బేసికల్గా. సో సమ్ కంట్రీస్ విచ్ ఆర్ నెవర్ ఇన్ పిక్చర్ సడన్లీ సో దీనివల్ల ఏమవుతున్నాయి బేసికల్గా ఇవన్నీ కూడా EU కంట్రీస్ కాబట్టి యూ కెన్ ఫైనలీ సే దట్ EU ఈజ్ గోయింగ్ ఫర్ 2 స్టేట్ కాన్సెప్ట్. సో దీనికి రెడీగా ఉన్నారు వీళ్ళు కరెంట్లీ. డిప్లొమాటిక్ చేంజ్ అనేది ఓవరాల్గా ఐడియా. సో వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్, వై డూ యూ థింక్ ద రీజన్స్ ఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ రైట్ నౌ? ఫస్ట్ ఏంటంటే గాజా వార్, నెక్స్ట్ హ్యూమానిటేరియన్ గ్రౌండ్స్, థర్డ్ ప్రో పాలెస్టైన్ గ్రూప్స్ విత్ ఇన్ ఈచ్ కంట్రీ, ప్రో పాలెస్టైన్ గ్రూప్స్ and the politics associated with it. సో ఇదంతా కూడా ఏమవుతుందంటే ఓట్ బ్యాంక్ కింద తయారవుతుంది ఫర్ ఆల్ దోస్ మెంబర్స్. సో ఈ ప్రో పాలెస్టైన్ గ్రూప్ వాళ్ళ ఓట్స్ మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి అక్కడున్న లీడర్స్ కూడా వీటికి ఫుల్గా సపోర్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. అండ్ దీనివల్ల ఏమవుతుంది, మనకి పాలెస్టైన్కి గ్రీన్ సిగ్నల్ దొరుకుతుంది, ఇజ్రాయెల్కి రెడ్ సిగ్నల్ దొరుకుతుంది. ఎందుకు? The whole group is currently against Perki. Outside, all of them are showing negative tendencies and positive tendencies for Palestine. ఇది పరిస్థితి.
ఇది కాకుండా ఏమవుతుందంటే ఆ వార్స్ వల్ల ఫుడ్, మెడికల్, సప్లై చైన్స్, బిజినెస్, ట్రేడ్, కామర్స్ and diplomatic relations are all getting a big hit. So fundamentally the overall trade of the zone is going, and దాని వల్ల other countries are not able to take benefit out of this. So దాని వల్ల ఏమైపోయింది, ఓవరాల్ గా ప్రో పాలస్టైన్ గ్రూప్ కి సెట్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. అది మేజర్ యాంగిల్. సో ఈ డైరెక్షన్ లో మనకి ఇంపాక్ట్స్ ఆలోచించుకోవాలి. నెక్స్ట్ మనకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి, మన యాంగిల్ ఏంటి. సరే వీళ్ళు కొట్లాడుకుంటారు, మనకేంటి. మనకు ప్రాబ్లం ఏంటంటే పాలెస్టైన్ ఇంపార్టెంటే, ఇజ్రాయెల్ కూడా ఇంపార్టెంటే. పాలెస్టైన్ ఏమో మనకి హిస్టారికల్ గా వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఇజ్రాయెల్ మనకి గ్రేటెస్ట్ స్ట్రాంగ్ పార్ట్నర్. ఇది ఎస్పెషల్లీ ట్రేడ్, కామర్స్, డిఫెన్స్, ఇన్వెన్షన్స్, సైంటిఫికల్ గా. పాలెస్టైన్ ఏమో హిస్టారికల్ గా వీ హ్యావ్ బీన్ సపోర్టింగ్ జూ స్ట్రక్చర్స్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ మనం జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకుని అనాలిసిస్ చేసుకోవాలి. ఇట్లా ఒక ఫ్లో చార్ట్ గీసుకుంటే ఇట్ విల్ మేక్ యువర్ వర్క్ వెరీ ఈజీ. సో లుక్ ఎట్ ది యాంగిల్స్, డిప్లొమాటిక్ షిఫ్ట్, రీజన్స్, ఇంపాక్ట్, ఇండియా బ్యాలెన్సింగ్ ఎట్లా చేస్తుంది. సో ఇండియా సపోర్ట్ చేస్తుందని ఏంటిది, వాట్ ఈస్ ద ప్రూఫ్ అని చెప్పడానికి మనకి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ యూ కెన్ మెన్షన్ అబౌట్ ఉంగా 2024 మీట్లో ఇండియా సపోర్టెడ్ అబౌట్ పాలెస్టైన్ పీపుల్ యొక్క రైట్స్ గురించి ఎక్కువగా ఫోకస్ పెట్టింది. సో దిస్ ఇస్ ఎగ్జాంపుల్ టు ప్రూవ్ దట్ ఇండియా సపోర్టెడ్ ద పాలెస్టీనియన్ కాజ్ అండ్ ద రైట్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్, నాట్ ఇన్వాల్వింగ్ డీప్లీ ఇన్ టు ద సావరెనిటీ అఫేర్స్ బట్ సేయింగ్ దట్ ఇట్స్ రైట్స్ ఇష్యూ. సో ఆ పరంగా ఇండియా ఒక సాఫ్ట్ స్టెన్స్ అండ్ డిప్లొమాటిక్ స్టెన్స్ మెయింటైన్ చేసి ఒక న్యూట్రల్ గ్రౌండ్ మెయింటైన్ జరిగింది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద డైరెక్షన్స్ ఇన్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు థింక్. డిప్లొమాటిక్ షిఫ్ట్, రీజన్స్ ఫర్ ద డిప్లొమాటిక్ షిఫ్ట్, ఇంపాక్ట్ అండ్ ఇండియా. సో దీంట్లో చూసుకుంటే ఇవైతే ఏమైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా వెస్టర్న్ బ్లాక్ ని భయంకరంగా దెబ్బతింటుంది. దీంతో ప్యారల్ గా మనకి యూక్రెయిన్ వార్ ఒకటి. సో రష్యా, వెస్టర్న్ బ్లాక్, ఇజ్రాయెల్, ఇండియా అండ్ లింక్స్ ఇవన్నీ ఇంటర్లింక్డ్ కాబట్టి గ్లోబల్ పొలిటికల్ ఆర్డరే మొత్తం మారిపోయే ఛాన్స్ ఉంది. కాబట్టి మొత్తం ట్రేడ్, కామర్స్ కూడా ఉల్టా అయ్యేటట్టు ఉంది. కాబట్టి సడన్ గా దిస్ టెన్స్ ఆఫ్ EU కంట్రీస్ కమింగ్ టుగెదర్ అండ్ సెయింగ్ వీ వాంటెడ్ 2-state solution. దట్ ఈస్ ద హోల్ ఎసెన్స్ ఆఫ్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ ఆర్టికల్. సో దీంట్లో మనకి బేసికల్ గా నోట్స్ ఏముంటుందంటే, ఫస్ట్ స్పెయిన్, ఐర్లాండ్, నార్వే రికగ్నైజ్ పాలెస్టైన్, ఫ్రాన్స్ సిగ్నల్స్ రెడీనెస్ అండ్ EUలో ఓవరాల్ గా టెనెన్సీ పెరిగింది. సో ఈ హెజిటేషన్ ఏదైతుందో పోయింది, దానివల్ల పాలెస్టైన్ లెజిటిమసీ బాగానే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ హ్యూమానిటేరియన్ లీగల్ ప్రాసెస్, ఇజ్రాయెల్ IGC కేస్, సౌత్ ఆఫ్రికా వర్సెస్ ఇజ్రాయెల్ జెనోసైడ్ కన్వెన్షన్ యాడెడ్ దిస్. దీని మీద ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేశాను, ప్లీజ్ చెక్ ఇట్ అవుట్. సో దానివల్ల యూరోప్ బికమ్స్ ద డిఫెండర్ ఫర్ పాలెస్టైన్, అదొక యాంగిల్. నెక్స్ట్ స్ట్రాటజిక్ ప్యారల్స్ విత్ యూక్రెయిన్, యూరోప్ అపోజ్డ్ రష్యాస్ యూక్రెయిన్ ఇన్వేషన్, సేమ్ థింగ్ దే ఆర్ డూయింగ్ హియర్. ఇంటర్ యూరోపియన్ డివిజన్స్, దీంట్లో ఏంటిది, జర్మనీ, ఆస్ట్రియా వెరీ వెరీ కాషియస్. ఎందుకు, అసలు జ్యూస్ ని మొత్తం ఎగ్జాల్ట్ చేసింది వీళ్ళే కదా. సో ఈ జర్మనీ, ఆస్ట్రియా వాళ్ళు హోలోకాస్ట్ లెగసీ వాళ్ళకు ఉంది కాబట్టి సపోర్ట్ చేయలేని పరిస్థితి వాళ్ళకి. ఈస్టర్న్ యూరోప్, పోలాండ్, హంగేరీ ఎర్లియర్ రికగ్నైజ్డ్ పాలెస్టైన్, బట్ నౌ వాళ్ళు ఇప్పుడు US స్ట్రాటజీలో వెళ్ళిపోతున్నారు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి US తో అవసరాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి. నెక్స్ట్ కలెక్టివ్ EU కన్సెన్సస్ కంప్లీట్గా డిఫికల్ట్, బట్ స్మాల్ గ్రూప్స్ ఆర్ యాక్టింగ్ టు సపోర్ట్ దట్ పాలెస్టైన్ ఇష్యూ. సో ఈ టెండెన్సీ, ఈ ప్యాటర్న్ కనపడుతుంది, అది మేజర్ ఇంపార్టెంట్. సో జియో స్ట్రాటజికల్ రిపల్స్ అండ్ ఇండియాస్ యాంగిల్ చూసుకుంటే, రికగ్నిషన్ ఫ్యూల్స్ వెస్ట్ ఏషియన్ పోలరైజేషన్, EU క్లోజర్ టు అరబ్ స్టేట్స్ అండ్ US ఇజ్రాయెల్ యాక్సెస్ ఎవరికి నచ్చలేదు. EU అరబ్ టైస్ డీపెన్, పొటెన్షియల్ షిఫ్ట్స్ ఇన్ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ మార్కెట్, అది చెప్పాను కదా, వీళ్ళందరికీ అవసరం అరబ్ కంట్రీస్ ఆయిల్ మార్కెట్స్. సో ఇండియా బ్యాలెన్స్ ఏం చేస్తుంది, మనకి అరబ్ మార్కెట్ కావాలి, US వాళ్ళు కావాలి, EU కావాలి. సో పాలెస్టీన్ కాజ్ బట్ మెయింటైన్స్ పార్ట్నర్షిప్ విత్ ఇజ్రాయెల్. సో ఒక సాఫ్ట్ డిప్లొమసీ యాంగిల్ వాడుతుంది. ఎందుకు, గుడ్ విల్ విత్ అరబ్ కంట్రీస్ ఇఫ్ పాలెస్టైన్ గెయిన్స్ రికగ్నిషన్ ఫ్యూచర్. నెక్స్ట్ ఇజ్రాయెల్తో బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి, ఎందుకు, మనకి ఆర్మ్స్, ఇంటెలిజెన్స్ అంతా కూడా అక్కడి నుంచి వస్తుంది. అరబ్ చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే మనకి ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ, డయాస్పోరా ఇష్యూ మనకి అరబ్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి. దానివల్ల ఈ రైజింగ్ పోలరైజేషన్ అంటే 2 groups, 3 groups, 4 groups కింద డివైడ్ అవ్వడం అనేది ఇండియాస్ మల్టీ ఎలిమెంట్ స్ట్రాటజీని టెస్ట్ చేసే ఒక సిచ్యువేషన్.
So these are the angles which are very, very important for mains. సో దీంట్లోంచి మనకి క్వశ్చన్స్ ఎట్లా అనేది ఆలోచించుకుంటే ఫస్ట్ దాంట్లో పాలస్టీన్ స్టేట్, ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ, థర్డ్ UN ఫండింగ్, ఫోర్త్ న్యూ వరల్డ్ ఆర్డర్, and fifth one most important, multipolar world. So all these topics fundamentally are very, very useful for your mains international relations ki చాలా important. ఇలా ఈ టాపిక్స్ మీద రెడీగా ఉంటే దీంట్లో ఒక్కో క్వశ్చన్ అన్న గ్యారంటీగా మనకి మెయిన్స్లో వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. So that is the most important thing. The next important topic for today is standard of debates should improve. Speaker Om Birla garu chepparu. So quality of the debate should improve. Pro public, pro population gurinchi ekku aalinchali. So దాని మీద బేసికల్ గా ఏంటి కామెంట్స్ అనేది చూద్దాము, పర్స్పెక్టివ్ చూద్దాము. సో దీంట్లో మనకి ఫస్ట్ ఓం బిర్లా ఫ్లాగ్డ్ నాయిస్ ఓవర్ న్యూయాన్స్ అనేది పార్లమెంట్ అండ్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్స్ లో మార్చుకోవాలి. మీరు దల్లా కొట్టేసి గల్లా కొట్టేసి అందరిని పంపించడం కాదు, మ్యాటర్ అది కాదు. మనం అసలు అందరూ కలుసుకునేదే, అందరూ యునైటెడ్గా అపోజిషన్ వాళ్ళు రూలింగ్ వాళ్ళు కలిసి ఏదైనా మంచి చేయాలనే కదా ఓవరాల్ ఐడియా. దాన్ని వదిలేసి మిగతావన్నీ ఎందుకు పడతారని చెప్పి బేసికల్గా ఐడియా చెప్పడం జరిగింది. 2023 మాన్సూన్ సెషన్లో లోక్సభ ఫంక్షన్ ఓన్లీ ఫర్ 45% PRS డేటా ప్రకారంగా. దీని మీద ఆల్రెడీ నేను ఒక వీడియో చేశాను, ప్లీజ్ చెక్అవుట్. ఫంక్షనింగ్ వీడియో డన్, ప్లీజ్ చెక్, ఛానల్లో ఉంటుంది. దీనివల్ల ఏమవుతుంది, పబ్లిక్ మనీని వేస్ట్ అయిపోతుంది, సిటిజన్ ట్రస్ట్ భయంకరంగా దెబ్బతింటుంది. సో ఇది డిక్లైన్ ఇన్ డిబేట్ స్టాండర్డ్స్ వల్ల అయ్యే ఇఫెక్ట్స్. నెక్స్ట్, మీనింగ్ఫుల్ డైలాగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్ట్రాంగ్ డెమోక్రసీ అని చెప్పడం జరిగింది. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇట్? మనం చేయాల్సింది హై క్వాలిటీ డిబేట్స్, దానివల్ల బెటర్ లాస్ క్రియేట్ అవుతాయి, వైడర్ కాన్సెన్సస్, అందర్ యాక్సెప్టెన్స్ ఉంటుంది, అండ్ ఫ్యూయర్ లూప్ హోల్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. సో దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజెస్. మన GST debate 2017 was a rare case of cross-party consensus which has happened. And today, if you observe, adjournments ekune rather than final touches. So, lawmakers to rise above party lines and put national interest first and cheppadamu jarigindi overall ga from this particular article. Aithe spirit of democracy and equality. Karnataka CM Siddaramaiah emphasized democracy thrives on dialogue, equality and listening ani statement idam jarigindi. So, true democracy is not winner takes all, but inclusive decision making is very, very important. Next, Ambedkar gar warning, constitutional morality is not a natural sentiment, but it should be cultivated. Manam alawatu chesukovalani cheppadam jarigindi. So this you can use as a conclusion for any of the answers. Especially manaki ethics and governance lo ekkuva scope undi itlanti topics meeda questions radaniki. And legislatures as federal laboratories. Parliament and assemblies are nothing but testing grounds of federalism. That means center-state relations meeda question. Diversity meets debate. Dissent respected, unity forged. Atlanti direction ఆలోచించుకోవాలి. Example, women's reservation bill to passed with near unanimity. అలాంటి ideological differences ఉన్నా సరే ఈ బిల్ని అందరూ పాస్ ఆన్ చేశారు. ఇట్లాంటిది రావాలి. దిస్ ఈస్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ గివ్ హౌ యూనిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఈ పరంగా మనం చూసుకోవాలి. దీనివల్ల వైడర్ ఇంపాక్ట్ ఇన్ జియో స్ట్రాటజీ ఏమవుతుందంటే స్ట్రాంగర్ డిబేట్స్, బెటర్ గవర్నెన్స్, పాలసీ స్టెబిలిటీ అండ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ బాగుంటుంది. దానివల్ల ఫారెన్ ఇన్వెస్టర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆల్సో విల్ రైజ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్. సో ఇండియా సాఫ్ట్ పవర్ ఈజ్ లైక్ మదర్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ. దానివల్ల తక్కువ చేస్తే మొత్తం అంతా ఫసాక్ అయిపోతుంది. మీనింగ్ఫుల్ బూస్ట్ ఇండియాస్ డెమోక్రటిక్ రియాలిటీ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ కంట్రీస్ ఇన్ మన మీటింగ్స్ G20 అండ్ కామన్వెల్త్ పార్లమెంటరీ కమిటీస్లో ఇండియాస్ గ్లోబల్ ఇమేజ్ విల్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్. సో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇట్లాంటి డైరెక్షన్స్లో మనము న్యూస్ పేపర్ మనం చేసే డిబేట్స్ ఇంత బ్యూటిఫుల్గా ఉండాలని చెప్పడం జరిగింది. సో దీస్ ఆర్ ది యాంగిల్స్ ఇన్ విచ్ యూ హావ్ టు థింక్. సో బేసికల్గా దిస్ క్వశ్చన్స్ మనకి ఇక్కడ బేసికల్గా ఈ టాపిక్ నుంచి వచ్చే ఛాన్స్ ఏంటంటే ఎస్ఏ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సెకండ్, ఎథిక్స్ మీద కేస్ స్టడీస్ ఇవ్వచ్చు. థర్డ్ యాంగిల్ ఇస్ డెకోరమ్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్. సో దీని మీద కరెంట్గా ఇంకొక యాంగిల్ ఇన్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు థింక్ ఇస్
federalism in terms of legislature, executive and judiciary. How they affect this? ఇది ఒక స్టాటిక్ క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది బేసికల్గా. స్టాటిక్. Now you have to combine with dynamic information. Current situation, especially when the majority is huge and the minority opposition is very small. So this becomes basically a majority versus minority issue అయిపోతుంది. Next, another main angle that you have to think is decorum of parliament ఎట్లా మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. గ్లోబల్ ప్యారల్స్ ఇస్తే బాగుంటుంది. వేరే కంట్రీస్ ఎట్లా చేస్తున్నారు గ్లోబల్ ప్యారల్స్. నెక్స్ట్, కేస్ స్టడీ ఎథిక్స్ లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఫైనల్లీ ఎస్ఏకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. అబౌట్ హౌ ద న్యూ డైనమిక్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ డెమోక్రసీ షుడ్ మూవ్ త్రూ ద ప్రొసీజర్స్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై కాన్స్టిట్యూషన్. దాంట్లో మన అంబేద్కర్ గారు చెప్పిన స్టేట్మెంట్స్, ఉమెన్స్ బిల్, రిజర్వేషన్ బిల్లు, మైనారిటీ ఇష్యూస్, దానికి ఆపోజిట్గా వక్ఫ్ బోర్డ్ ఇష్యూస్, ఓకే, సిఏఏ, సిటిజన్షిప్ యాక్ట్స్, దాని తర్వాత ఇప్పుడే మెన్షన్ చేసిన మన ఆర్టికల్ ఆన్ ఎగ్జంప్షన్, ఇవన్నీ కూడా మనం మేనేజ్ చేసుకుని ఈ ఆర్టికల్ ఎనలైజ్ చేసి క్వశ్చన్స్ రెడీగా ఉంటే ఇట్ విల్ బి నైస్. సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. శ్రవణ్ పైడికొండ సైనింగ్ ఆఫ్. బాయ్.